So dear students, today we have to learn 7 types of primitive cells and the 14 types of brevis lattice, and then the number of atoms present in unit cells. Okay, in simple cubic cell, body centered cubic cells, and the face centered cubic cells, right? So after that we have to go for close package structure, that is one dimensional, two dimensional, and the three dimensional. Okay, so let us move on. So what are the 7 types of unit cells? So simple cubic cells, tetragonals and orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, and the monoclinic. At the end you have what? Triclinic. Okay, so in simple cubic cells, so the edges, total we have what? 6 parameters. In that 6 parameters, 3 edges. Okay, 3 edges and the 3 angles we have, right? So based on that, the unit structure, or else that unit cell will get the structure, right? uh, if that unit cell is said to be simple cubic cells, so here all the edges are equal, right? A is equal to B is equal to C, and then angles alpha and beta and gamma, all the 3 angles are equal. So then that unit cell is said to be a simple cubic. Okay, so next moving on, tetragonal. So in that tetragonal, what happens? Just angle is same, alpha is equal to beta is equal to 90 degree, and also in orthorhombic, alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. So in simple tetrahedral orthorhombic, all the angles are equal to 90 degree, but sides are different. Okay, in tetragonal, A is equal to B and B is, and then not equal to C, right? A and B are equal and they are not equal to C, right? So in orthorhombic, A is not equal to B and B is not equal to C. So all the 3 sides are different. Okay, and then if I go for hexagonal, so in that hexagonal you can see all A is equal to B, so side A and B is equal but not equal to C. So A is equal to B and it is not equal to C. C is different, A and B are same. And then angle also, here you can see alpha equal to beta, that is equal to 90 degree, and then gamma you can see that is 120 degree. So in diagram also you can see. Okay, next rhombohedral. So in that rhombohedral, all edges are equal, A is equal to B is equal to C, and then angles also A equal to B, not alpha equal to beta and is equal to gamma, but it is not equal to 90 degree, but they are equal. Okay, alpha equal to beta equal to gamma, but it is not equal to 90 degree. And monoclinic, you can see A is equal to B and they are not equal to C. A and B are equal but C is different. And here also you can observe alpha and the gamma, right? Alpha and the gamma equal to 90 degree and beta is not equal to 90 degree. And here triclinic, so you can observe here triclinic. So here nothing is equal, so A is not equal to B, not equal to C, and also here alpha is not equal to beta, is not equal to gamma. So entirely the different, A is not, edges all different and angles are also different, so that is we are calling triclinic. Okay, so triclinic, all are equal, we are calling what? The simple cubic. Okay, next, so here also you can observe in cubic, so there are possible variations. You have primitive, body centered, and the face centered. So axial distance, or you can say it is edge lengths, are same, A equal to B equal to C, and axial angles, A alpha equal to beta is equal to, so gamma, that is equal to 90 degree. So examples, very very important, they may ask sodium chloride, zinc blend and the copper, sodium chloride, zinc blend and the copper. Okay, so in tetragonal, so primitive and the body center, clear. Axial distance, A is equal to B is not equal to C, and then the alpha equal to beta equal to gamma, that is 90 degree. So white tin oxide and titanium oxide and calcium sulfide. Okay, next in orthorhombic, so in orthorhombic, so you have 4 types. Okay, so primitive, body centered, right? Primitive, body centered, face centered, and the end center, total 4 types. So here I just, A is not equal to B is not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma, but it is equal to 90 degree. For what? Orthorhombic, all are equal to 90 degree. And then rhombic sulfur,
potassium nitrate and barium sulfate is the example. And then if I go for hexagonal, so hexagonal you can see here, hexagonal you have only primitive cells, that is A is equal to B and not equal to C, alpha and beta equal to 90 degree, gamma equal to 120. Hexagonal, you can remember it. So example, graphite, zinc oxide and the cadmium sulfide. Okay, so cadmium sulfide. Next, rhombohedral or trigonal, you can say, that is primitive. So here all sides are equal, A equal to B equal to C, and angle alpha equal to beta equal to gamma, but it is not equal to 90 degree. So calcite, calcium carbonate, and HGS, so that is we are calling cinnabar or mercury sulfide, you can say. Okay, next, moving on, monoclinic. So in monoclinic you have primitive and centered, that is A is not equal to B and it is not equal to C, right? So alpha and gamma, that is equal to 90 degree, and beta is not equal to 90 degree. Okay, next example, monoclinic sulfur and sodium sulfite, hydrated sodium sulfide. At the end you have a triclinic, that is primitive. Here edges are unequal, all edges are unequal, A is not equal to B, is not equal to C, and alpha is not equal to the beta, is not equal to gamma, is not equal to 90 degree, right? So here potassium dichromate, and then copper sulfate hydrated, and then H3BO3, so borohydrate, you can say it is. So first is primitive or else a simple cubic. Okay, so there are three types: primitive, body centered and the face centered. And then we have two tetragonal, so that is primitive and the body centered. And then next we have what, four types of orthorhombic, right? What are they? The primitive, hand centered, body centered and the face centered, right? And then the two monoclinic lattices we have here, primitive and the end centered. Okay, so next hexagonal, only one thing, and then rhombohedral also one, and then triclinic, so we have what, one, right? So these are the 14 types of Brevis lattice. Next, moving on, number of atoms in unit cell. So what is the number of atoms in unit cell? So atoms in unit cell, what exactly the atoms are present in particular unit cell, right? So already we have discussed regarding position of what, position of the particle. It may be in primitive, so 8 corners, that is a position, not exact number of atoms. So primitive unit ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 8 ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ 8 ಆಟಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್, not atom. Total atom is not 8, but how many atoms are there in that particular primitive unit cell, right? So primitive cubic unit cell has only atoms in its corner. Okay, each atom at a corner, it is shared between 8 adjacent unit cell, as shown in the diagram. The 4 unit cells in the same layer and the 4 unit cells of the upper layer, that or lower layer. So you can observe here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಟ್ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆಟಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಟಮ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅದರ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/8. 1/8 ಶೇರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್
8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ರೈಟ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಒಂದು 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 cells ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ single atom is shared by 8 unit cell. So that's why each unit cell has its part. How many? 1/8 part. So adrinda enagutte kelidre, therefore only 1/8 of an atom or molecule or ion actually belongs to the particular, right. So now we will move for the total number of particles or its atoms present in each unit cell. First we will move for the primitive cubic unit cell or a simple cubic unit cell. So here the three representation you can observe. The middle one you can see here, that is nothing but open structure, okay, open structure. So first one is a space filling model, right, actual structure, that is a space filling model. So these are representation of particles, the position of the particles you can see there, but actually how many particles are present or else the shared atoms present in particular unit cell. So this diagram, so you can see, right. So now you have what, 8 corners. What is the unit, a primitive unit cell or else a simple cubic unit cell is nothing but if you have particles present in 8 corners. So 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ರೈಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಸೊ 8 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 8, ನೋ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 8, ರೈಟ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ 8 ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬಹುದು, ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಶೇರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1/8. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 1/8, right. So in each corner you can represent the atom or the contribution atom, that is only 1/8, right. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/8 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ in 8 corner you have what, 1/8 particle, right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So totally how many particles are there or else position of the particle, that is 8 position, means 8 corner. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 1, ರೈಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಏನು ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಏನಿದೆ, 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 1/8 ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್. 1/8 ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 into 1/8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ, 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ 1 ಆಟಮ್, ರೈಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಶೇರ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು,
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ particle present at the center of the body, it is related to what, that particular unit cell only. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು, ರೈಟ್, ಒನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ, 8 ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 1 + 1 2. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್, 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ 8 ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್, ರೈಟ್, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 6 ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್, 6 ಫೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೇಸಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ, ರೈಟ್. ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಅರ್ಧ ಆಟಮ್, ಸೊ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರ ಯಾವ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟಮ್ ಇದು, ಅದರದ್ದು ನೇಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದಿರಿ, ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms present in a face centered unit cell or as FCC unit cell. So same thing, 8 corner ಅಲ್ಲಿ 1/8 contribution, ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 atom, ರೈಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 6 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಫೇಸ್. ಅದರಿಂದ 6 into ಹಾಫ್ ಆಟಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 into ಹಾಫ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 3 + 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ 6 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ here you can see. So in this table you can see the number of atoms ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 8 into 1/8 that is equal to 1. ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms present at a single unit cell is equal to 1. ಅದರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 52.4, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದಂತರ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ BCC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್, 8 into 1/8 that is equal to 1. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 + 1 that is equal to 2. ಅಂಡ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 68% ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ರೈಟ್, 8 into 1/8 that is equal to 1. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 6 ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ, 3 + 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ
ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್, ರೈಟ್. ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ 4 ಆಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 4 ಆಟಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 2 ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1 ಆಟಮ್, ರೈಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms present in 3 unit cells. Okay, next moving on, close packer structure, right? So what is exactly close packer structure? So close packer structure is nothing but, so whatever the crystal lattice, if you take it, so that is beautiful 3D structure. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಂತ, ಬೇಸಿಕ್, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಗ್ರೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1D, ರೈಟ್. 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೈಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is only one way of arrangement of spheres in a 1 dimensional close packer structure. So that is to arrange them in a row and touching each other, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಣಿಯನ್ನ ತಕೊಂಡು ದಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ರೈಟ್. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಣಿ, ಸೊ ಗುಂಡು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, so very very important these things. In this arrangement, so each sphere is contact with the 2 of its neighbors. The number of nearest neighbors of particle is called its coordination number, right. ಹಾಗಾದ್ರೆ coordination number ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಟಮಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಟಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆಟಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ನಂತರ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಅದರ್, ರೈಟ್, ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಟಮಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್, ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ coordination number ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, in 1 dimension that is 2. The number of nearest neighbors of particle is called as coordination number. Thus in 1 dimensional close packed arrangement the coordination number is 2. Okay, so next we will go for the close packing in 2 dimension. So close packing in 2 dimensional ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so in a 2 dimensional close packer structure, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, they are arranged by stacking or placing
ರೋಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಎ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the second row may be placed in contact with the first one such that the spheres of the second row are exactly above those of the first row, right. So ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The spheres of the two rows are aligned horizontally as well as vertically. So vertically ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, so they are arranged, and horizontally if you see it, so they are arranged correctly, perfectly, right. So same ಇರುತ್ತೆ, right. So adrinda if we call the first row as A type row, the second row being exactly the same as the first one, so it's also A type. Similarly we may place more rows to obtain A type arrangement, so as shown in the diagram. So you can observe here clearly, okay. So this is what we are calling en ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ two dimensional stacking over the same A type ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in this arrangement each sphere is contact with the four of its neighbors, thus the two dimensional coordination number is 4, right. So here you can observe. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ನೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ 4, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆ 4 ನೇಬರ್ ಆಟಮಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟರ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4, right. We are calling square close packing. So it can be the square close packing, right. So thus the two dimensional coordination number is 4, right. Also if the centers of these 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. Hence this packing is called as a square. Why we are calling it as a square close packing. So next moving on. So in this diagram you can observe clearly, okay. Next, the second row may be placed above the first one in a staggered manner such that its spheres fit into the depression of the first row. So this is the second way, right. So second way ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಪಿಟ್ ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, right. So if you write the diagram clearly, right, so you can see the diagram clearly. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ನೇಬರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, 6 ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಿಂತ, ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಹೆಕ್ಸೆಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್, ರೈಟ್. ಈಚ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 6 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2-dimensional coordination number, that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6, right. The center of these 6 spheres are at the corners of the regular hexagon, hence this packing is called as the 2-dimensional hexagonal close packing. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 2-dimensional hexagonal close packing. Okay, you can observe. Next we will go for the 3-dimensional close packing from